8 இடத்துல பகவான் நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கிறார். 8 സ്ഥലത്തിൽ. ആ 8 ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വാരക. ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ ചക്രവർത്തി, ദ്വാരകാധീശൻ. മധുര വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ബാലലീല നിരന്തരമാ നടക്കും. എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബാലലീല. പിന്നെ ജഗന്നാഥ് പുരി, എത്ര പേര് പോയിട്ടുണ്ട് ജഗന്നാഥ്? എല്ലാവരും. அங்க என்ன லீல, ஜெகநாத் புரியில என்ன லீல, பகவான் நிரந்தரமா என்ன லீல செய்றாரு? 64 டைம்ஸ் சாப்பிடுவார் அவர். பின்ன മായാപൂർல വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തനായി വന്നു. ഭഗവാൻ வந்து அவரே பக்தனா. யாரது? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ஸ்ரீரங்கத்தில பக்தனை அனுகிரகிக்கும். ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து பக்தனை அனுகிரகம் பண்றார். யார் அனுகிரகம் பண்றார்? ரங்கநாத சுவாமி யாரே அனுகிரகிக்கணும்? വിഭീഷണ. രാമേശ്വരത്തില് തന്റെ ഭക്തനെ പൂജിക്കുന്നു. ആരാരെ പൂജിക്കുന്നു? അവിടെ മഹാദേവനെ ഭഗവാൻ പൂജിക്കുന്നു. ബദ്രിനാഥില് ധ്യാനിക്കും. ബദ്രിനാഥില് നിരന്തരമാ ഭഗവാൻ എന്നെ ചെയ്യறாரு? ധ്യാനം. എട്ടാച്ച ദ്വാരക. എന്താ ലീല? ചക്രവർത്തി. മധുര വൃന്ദാവനം ബാലലീല. ജഗന്നാഥ് പുരി ദക്ഷണം. മായാപൂർ ഭക്തനായിട്ട് പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപ സ്വരൂപകം ഭക്തനായിട്ട് വന്നു. ശ്രീരംഗം അനുഗ്രഹം. രാമേശ്വരം ഒന്ന് വിട്ടുപോയി അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി. എന്താ പണി? ഭഗവാൻ അങ്ക என்ன ലീല? யோகம் இஸ்லாம். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ரெஸ்ட் பண்ணணும்னா அங்க வந்தா போதும். சோ பத்ரிநாத்ல എന്താണ്? தியானம். நிரந்தரமா பகவான் பத்ரிநாத்ல என்ன செய்யறாருன்னா தியானம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அப்ப நரநாராயணர் முனிவர்கள் வந்து இங்க தியானம் செஞ்சாங்க. சோ നിങ്ങൾ അകത്ത് നോക്കിയാല് സെന്ററിൽ തപസ്യ കോലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാരാ? பத்ரிநாராயண சுவாமி. உள்ள பாத்தீங்களா? மிடில்ல இப்படி ரெண்டு கை வச்சிருப்பாரு. அது ஏது ஃபார்ம் கிளியர் ஆயிட்டு காணணுமெങ്കിൽ அந்த ஃபார்ம் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியலனா இந்த சைடுல டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குல்ல, அங்க ശങ്കരാചാര്യரை பாத்தீங்களா பக்கத்துல? അതിന്റെ അടുത്ത് വെള്ളിയിൽ ഒരു ഫോം കണ്ടില്ലേ? അതാണ് അകത്തുള്ള ഫോം. അകത്ത് ക്ലിയറാ പുരിയില്ലെന്നാ அந்த ശങ്കരാചാര്യர் பக்கத்துல ஒரு ஃபார்ம் இருந்ததுல இப்படி உட்கார்ந்து ரெண்டு கை, அതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ബദ്രിനാരായണ സ്വാമിയുടെ ஃபார்ம். இப்படி தியானம். ஃபர்ஸ்ட் குபேரன். ஒரு தலை மாத்திரம் உண்டு கண்டோ, அது குபேரன். நடுக்கு பத்ரிநாராயண சுவாமி. இந்த பக்கம் 2 பேர் நரநாராயணர்கள். ஞாபகம் இருக்கா? ரைட் சைடுல நரநாராயண ரிஷிமார் தபஸ்ய செய்யணும். அப்போ இங்க நரநாராயண முனிவர்கள் தவம் செய்ய வந்தப்பதான் அந்த சகஸ்ர கவச்சன் அந்த ராட்சசன் வந்து தொந்தரவு பண்ணான். രാക്ഷസൻ ഉപദ്രവിച്ചില്ലേ സഹസ്ര കവചൻ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ 999 കവചവും മുറിച്ചു. വേറെ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രന് പേടിയാണ് എപ്പോഴും. நரநாராயண முனிவர்கள் தவம் செய்யும் போது இந்திரன் என்ன பண்ணார்னா ரம்பா, மேனகா, கிலோத்தமா எல்லாரையும் அனுப்பிட்டாங்க. മുന്നർ ഒരു കാലത്തില് പണ്ടൊരു കാലത്തില് വിശ്വാമിത്രൻ തപസ് ചെയ്യുന്നപ്പോ ആരയച്ചു? മേനക മതി, ഒരാള് മതി. പിന്നെ വേറെ ഒരാൾക്ക് റംബ ഒരാണ്. ആന നരനാരായണ മുനിവர்களுக்கு எதை அனுப்பியிருக்காரு? റംബ, മേനക, കിലോത്തമ, പിന്നെ കുറെ ഉണ്ട്, എനിക്ക് പേരറിയില്ല, ഉർവശിയില്ല. റംബ, മേനക, കിലോത്തമ ഇവങ്ങളെല്ലാം അനുപ്പിട്ടാங்க.
നമ്മ ജപം തടസ്സം, നമ്മൾ ജപിക്കുന്നില്ലേ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ കിടഞ്ചൽ പண்றதுக்கு ரம்பா மேனக்காலாம் നോക്കിയ സാംസങ് പോലെ ഇവര് മതി അല്ലേ. അപ്പോ ഈ ரம்பா மேனக்கா കിലോത്തമ ഇവര് ഡാൻസോ ഡാൻസ്. നരനാരായണ മുനിവർകൾ അന്ന് കാണിച്ചില്ലേ, அவங்க நின்று தபஸ்யா விருக்ஷாசனம் 10,000 years தபஸ்யா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாவம் இந்த அம்மா ஆடிக்கிட்டே இருக்கு, இவங்க எல்லாம் டான்ஸ் செய்து അവസാനം നരനാരായണ ഋഷിമാർക്ക് സങ്കടം തോന്നി. പാവം ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര നേരം ആടും അല്ലേ. അവർക്ക് സങ്കടം അവർ என்ன பண்ணார்னா, നാരായണ മുനിവർ തன்னுடைய தொடைய അടിച്ചാർ. തന്റെ തൊടയിൽ തട്ടിയപ്പോ ഇത് ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി വന്നു. തൊടയ്ക്കാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഊരു. ഊരു എന്ന് വെച്ചാല് തൊട. സ്തോത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രം, അതല്ല, പുരുഷ സൂക്തത്തിലുണ്ട്. എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണോ അസ്യ മുഖമാസീത് ബാഹു രാജന്യ കൃതഃ ഊരു ത്വത്തദ്യത് വൈശ്യഃ. ഈ മധ്യഭാഗം ഊരു. அப்போ நாராயண முனிவர் என்ன செஞ்சார்னா, தன் தொடைய அடிச்சார். தொடைக்கு பேரு தான் உரு. இதை அடிச்ச உடனே இதுல இருந்து ஒரு அழகான பெண் வந்தது. அதுதான் ஊர்வசி. ஊர்வசி யார்ட மகளா? நரநாராயண அவங்க பொண்ணுதான் ஊர்வசி. ஊர்வசிய உருவாக்கி நாராயண முனிவர் சொன்னாரு, நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம், ஏன் கிஃப்டா இதை கொண்டு போய் இந்திரனுக்கு கொடுத்துருங்க. നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കഷ്ടപ്പെടല്ലേ. എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെ കൊടുത്തു? ഊർവശിയെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല. அப்ப நரநாராயண முனிவர்கள் இங்க தவம் பண்ணாங்க. பத்ரிநாராயண சுவாமியின் தபஸ்ய ചെയ്തു. അതായത് ബദ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാല്, ഈ ഒരു ടൈപ്പ് കാട്ട് ജമുൻ ഇതില്ലേ, എന്താ പറയാ, നാവൽ പഴം, ജമുൻ. അതിന്റെ വേറെ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേരാണ് ബദ്രി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ അറിയാം. ஒரு தடவை பிருகு முனிவர் யாரு திரிமூர்த்திகளில் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு செக் பண்ண போன ஒரு கதை தெரியுமா? பிருகு மகரிஷி. அந்த பிருகு போய் பகவான் இடத்துக்கு சென்று എന്താ ചെയ്തത്? എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചവിട്ട്, ഒരു കാலை എടുത്ത് ഒരു മിതി വെച്ചിട്ടാർ. இதுதான் சாத்விக குணம், உயர்ந்த குணம் എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ? ഭൃഗുടെ പാദത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട്, എന്റെ കല്ലുപോലത്തെ ഹൃദയത്തെ മിതിച്ചതിനാല ഉങ്ക പാദத்துக்கு ஏதாவது வலி வந்திருக்குமேன்னு சொல்லி பாதத்தை இது பாத சேவை செஞ்சாரு. அப்ப நம்மளை யாராவது மிதிச்சா என்ன செய்யணும்? அந்த பாருங்களேன். அதாவது இது எப்படின்னா, உயர்ந்தவர்கள் எப்படின்னா மாமரம் மாதிரி. மாமரத்துல நிறைய மாம்பழம் இருந்தா, நல்ல பழங்களൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നാല് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கல்ல எடுத்து தட்டிப்பாங்க இல்லையா? மாமரம் ஒரு அடிய வாங்கிட்டு அடிச்ச ஆளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? மாம்பழம். ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, ഭക്തന്മാർ, വൈഷ്ണവർ, സാധുക്കൾ അങ്ങനെയാണ്. അടി മേടിച്ചിട്ട് എന്ത് തരും? പഴം തരും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നേരെ കല്ല് വന്ന എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് കല്ല് അങ്ങോട്ട്. அப்போ இங்க அவருக்கு அப்படி யாரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? பிருகு பகவாന്റെ மாறில் சவுட்டி மிதிச்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த பிருகுவுடைய பாதத்தை பகவான் மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கிறாரு. உங்களுக்கு ஏதாவது காயமாயிருக்குமே மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆரா தெറ്റ് ചെയ്തത്? பகவான் தப்பு பண்ணாரா? பிருகு தப்பு பண்ணாரா? பிருகு தப்பு பண்ணாரா. ஆனா யார் மன்னிப்பு கேட்கிறார்? பகவான் மன்னிப்பு கேட்கிறார். பிருகு தப்பு செஞ்சார், ஆனா பகவான் மன்னிப்பு கேட்கிறார். അങ്ങനെ பிருகு സമാധാനമായി പോയി. ലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നോട് ഇടം தான் ശ്രീവത്സം. ഭഗവാന്റെ മാറില് ശ്രീവത്സം ഇല്ലേ? ശ്രീവത്സത്തിൽ ആരാ താമസിക്കണേ? ലക്ഷ്മി. ஏன் இடத்த அந்த மனுஷன் மிதிச்சிட்டு போயிருக்கிறாரு, நீங்க ஒண்ணுமே பேசாம இருக்கிறீங்க. எனக்கு தோணுது லக்ஷ்மி சென்னையில இருந்து வந்திருப்பாங்க. நீங்க ஒண்ணுமே பேசாம இருக்கீங்கன்னு சொல்லி தேசியம்
മഹാലക്ഷ്മി നേരെ വന്ന് കോലാപ്പൂരിലിരുന്നു. പോയിട്ടുണ്ടോ കോലാപ്പൂർ? പണ്ടർപൂർ, மகாராஷ்டிரா ஃபேமஸ் மகாலட்சுமி டெம்பிள் உண்டு. அங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்க. பகவான் குறை போய் யாச்சிச்சு, சாரி சாரி ப்ளீஸ் வா, வந்தேக்கே வந்தேக்கே. உங்க வீட்டுல எல்லாம் சண்டை நடக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் யாரு சாரி சொல்லுவா? ஹஸ்பண்டா ஒய்ஃபா? ஒய்ஃபா? எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே. சரி, அதெல்லாம் உங்க லீல. அப்போ பகவான் சென்னுட்டு குறை மாப்பு பாருங்க. சரி போட்ட லக்ஷ்மி ஒரு விதத்துல வரமாட்டாங்க. பகவான் சாரி சொல்ல சொல்ல லக்ஷ்மிக்கு வந்து அந்த வாசி கூடிக்கொண்டே இருக்கு. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശരി അന്ന് നീ അവിടെ ഇരുന്നോ, இந்த காலத்தை நான் தவம் செய்ய உபயோகம் செய்து கொள்கிறேன். നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വിഷമം വന്നാൽ, ஏதாவது சங்கடம் வந்தா அந்த நேரம் சண்டை போடக்கூடாது. அந்த நேரம் கூடுதல் ஆன்மீகமாக போக வேண்டும். ആ സമയം കൂടുതൽ ജപം കാര്യങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ലക്ഷ്മി വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്തോ, ഭഗവാൻ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടാരേ, വരുവാരാ வரமாட்டாரா? லக்ஷ்மி இங்க வந்தா பகவான் கண்ணே துறக்கல, ஃபுல் மெடிடேஷன். அப்ப லக்ஷ்மி தேவியான பத்ரி மரமாய் மாறியது. பத்ரி ட்ரீ, பத்ரினா அந்த ஜாமுன், காட்டு ஜாமுன், வைல்டு ஜாமுன். அப்போ பகவான் ஈ கொடும் தணுப்பில், இந்த குளிர்லையும் இந்த கிளைமேட் இருக்குல்ல இல்லையா, நம்மளால ரொம்ப நேரம்லாம் சுத்த முடியாது. ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ ഭഗവാൻ തപസ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആര് മരമായി മാറി? ലക്ഷ്മി ദേവി ബദ്രി മരമായി മാറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനെ സ്തുതിக்கிறது தான் பத்ரி நாராயண். பத்ரினா லக்ஷ்மி. அவங்க தவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ முதல்ல കുബേരൻ, ആദ്യം കുബേരൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുബേരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രാവണന്റെ കുടുംബത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം. കുബേരനെ പத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா யாரை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்? ராவணன். ஓகே, ராவணனுடைய அப்பா யாரு? ராவணന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? വിശ്രവസ് മഹർഷി. ഓക്കെ, രാവണന്റെ അമ്മ കൈകസി, രാക്ഷസി. ഓക്കെ, ഈ വിശ്രവസ് മഹർഷിക്ക് ഒരു ദേവപത്നിയും ഉണ്ട്, ഒരു രാക്ഷസ പത്നിയും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഭാര്യമാർ, രണ്ട് മனைவிகள். ഒരു ദേവ മனைவி, ഒരു രാക്ഷസൻ. ദേവ മனைவியில பிறந்த குழந்தைதான் குபேரன். രാക്ഷസ പത്നിയിൽ ജനിച്ചത് രാവണൻ, കുംഭകർണൻ, വിഭീഷൺ. ഇനി ഈ കൈകസിക്ക് ഒരു ദേവ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്, ഒരു രാക്ഷസ ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട്. ദേവ ഹസ്ബൻഡ് ആരാണ്? ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് പുരിഞ്ചതാ. വിശ്രവസ് മുനി. അവർക്ക് ഒരു ഡീമൺ വൈഫ്, ഒരു ദേവ വൈഫ്. ദേവപത്നിയും അസുരപത്നിയും. ദേവപത്നിയിൽ ജനിച്ചത് കുബേരൻ. அசுரபத்னியில பிறந்தது ராவணன், கும்பகர்ணன், விபீஷன். அவங்க யார்? அவங்க பேர் என்ன? அந்த அம்மா பேர் என்ன? கைகசி. கைகசிக்கு ஒரு தேவ ஹஸ்பண்டோ, ஒரு ராட்சச ஹஸ்பண்ட். தேவ ஹஸ்பண்ட் ஆராണ്? വിശ്രവസ്. രാക്ഷസ ഹസ്ബൻഡ്. അതിൽ ജനിച്ചതാണ് ശൂർപണഖ, കരദൂഷണ. பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபேமிலி. அப்ப இவரெல்லாம் கணக்கிന് பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் ആണ്. ஆறு? குபேரனும் ராவணனும் எல்லாருமே அண்ணன் தம்பிங்க தான். ஆனா குபேரன் கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேன் இருந்தது, ஒரு பிளேன், விமானம். എന്താത്? പുഷ്പക വിമാനം. മനസ്സ് കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാ நினைச்ச இடத்துல போயிடும். எவ்வளவு லட்சம் பேருக்கு வேணா மேல ஏறலாம். அத்தனை பேருக்கு வருஷ கணக்கா சாப்பிட ஃபுட்டு எல்லாம். அப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் விமானம், புஷ்பக விமானம். உடனே ராவணனுக்கு பொறாமை. இப்போ നമ്മളുണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സോ, நம்ம ஒரு வீடு கட்டியிருக்கோம், அவங்க 3 வீடு கட்டிட்டாங்க. நம்ம ஒரு குட்டி கார் வச்சிருக்கோம், அவங்க பெரிய பெரிய காரா வாங்கிட்டாங்க. நிறைய வெல்தி. மனசுல கொஞ்சம் ஜெலஸ் வருமா வராதா? வராது. அப்படியா?
இவங்க வேற உலகத்துல. சரி, எத்தனை பேருக்கு ചെറിയ ஜெலஸ் വരും? பரவாயில்ல, கை தூக்கும், மார்க்கா கொடுக்க போறோம். കുറെ പേർക്ക് ഉണ്ടാകും, ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ஓகே, പക്ഷേ കുറച്ച് பேருக்கு ഉണ്ടാകും. அந்த மாதிரி ஒரு பொறாமை நம்ம கூடயே. நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது என் கூட பக்கத்தில் படிக்கவே மாட்டான். நான் ஃபெயில் ஆயிடும், அவன் பாஸ் ஆயிடும். ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு நம்ம ஃபெயில் ஆயிருவோம், பக்கத்திலே இருந்து விளையாடிட்டு அவன் பாஸ் ஆயிடுவான். சின்னதா பொறாம வருமா வராதா? கரெக்ட். அப்போ രാവണന് അസൂയ. തന്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത പുഷ്പക വിമാനം ആരുടെ കയ്യിലായേ? അണ്ണയിലിருந்து പ്ലാനിങ്, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കണം. ലങ്ക ഒറിജിനലി കുബേരന്റെ ആയിരുന്നു. ലങ്കയും முதல்ல யாரோடது? குபேரனுடைய நாடு. பழைய பேரு ஸ்வர்ணலங்காபுரி. அவ்வளவு கோல்டு இருந்ததாங்க. ஸ்வர்ணலங்கா, அதுதான் ஸ்ரீலங்கா அப்படின்னு. പോയി കുബേരനെ അടിച്ചു ഓട്ടിച്ച് രാവണൻ എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. പുഷ്പക വിമാനം, ശ്രീലങ്ക എല്ലാം അപഹരിத்து கொண்டார். வேற வழி இல்லாம குபேரன் இங்க வந்து பகவான சரணடைஞ்சிட்டார். எனக்கு நீ பணமும் வேண்டாம், ஒன்னும் வேண்டாம். கையில பணம் இருந்தா தானே பயம் இருக்கும். இல்ல கையில പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എന്നെ ഒരുത്തൻ കൊല്ലണം. இல்ல இப்போ ഞാൻ இப்போ 1 மணிக்கூர் எல்லாரும் எடுத்து സംസാരിക്കാൻ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா ஃபுல் டைம் இந்த கை തുറക്കவே இல்ல. நான் இப்படியே மூடி வச்சுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ഇങ്ങനെயே ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ? കയ്യിലെന്താ ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ തുറന്ന് സംസാരിക്കാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമോ? ഇല്ല. என்கிட்ட இருந்தாதானே எதிரிகள் வருவாங்க. கையில ஒன்னும் இல்லைங்க. எந்த இல்ல, இப்போ நீங்களும் நடந்து போறீங்க, பக்கத்துல ஒரு பிச்சைக்காரன் உட்கார்ந்துருக்கான். திருடன் யாரை கொள்ளையடிப்பான்? നമ്മളെട്ടേ വരുള്ളൂ. കള്ളം വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും കൂടുതൽ, இல்லையா? அப்ப குபேரன் நினைச்சாரு, கையில இருந்தாதானே பயம், ஒண்ணுமே வேண்டான்னு சொல்லி யார வந்து சரணடைஞ்சிட்டாரு? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് കുബേരൻ തപസ്യയോടെ തപസ്യ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതൊരു വസ്തു ആവശ്യത്തിന് അധികമായാൽ പ്രശ്നമാണ്. தேவைக்கு அதிகமா எது இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். தேவைக்கு அதிகமா பணம் இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். தேவைக்கு அதிகமா அறிவு இருந்தாலும் பிரச்சனை தான். பாம்பேல பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? விக்கிபீடியால போய் பாருங்க. எவ்ரி இயர் 2 சயின்டிஸ்ட் தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க. இன்னு வரை பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர்ல 18 scientists have committed suicide. 18 സയന്റിസ്റ്റുമാർ. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? 4 PhD, ഒരു 20-30 പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. അவ்வளவு അറിവാളിക, പഠിച്ച് പഠിച്ച് പൈത്യമായിട്ടാണ്. അവരെന്തിനാ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഈക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ഈക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ സാപ്പിട്ട് തൂങ്ങ വേണ്ടിയത് ഇല്ല. ഒരുപാട് പഠിച്ചാലും ഭ്രാന്താണ്. பணமதி, ரொம்ப பணம் அதிகமானாலும் நிம்மதி இருக்காது. ரொம்ப அறிவு இருந்தாலும் நிம்மதி இருக்காது. அழகு ரொம்ப, സൗന്ദര്യം ഒരുപാട് കൂടിയാലും സങ്കടം. എന്താണ് അവർക്ക് സങ്കടം? ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് വന്നു, അതിലെ നമ്മ മൊത്തമേ ബ്ലാക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് വന്നു. ഒരു സ്പോട്ട് വന്നതിന് 4000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് കളയാൻ. எது அதிகமானாலும் பிரச்சனை தான். சரியா தப்பா? இல்ல, எல்லாம் கரெக்ட். ആരെങ്കിലും വന്ന് ഹൗ ആർ യു നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ஒரே ப்ராப்ளம். ஞானம் പറഞ്ഞ மனைவி கேட்கறதில்ல, சண்டை, கடன் பிரச்சனை. நீங்க நார்மலா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ഫാമിലി നോർമൽ ഫാമിലി. ഹൗ ആർ യു? ഓ, എന്റെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലമേ ഇല്ല. நான் பூ, என் மனைவி மனம், நான் கட்டிங் பிளேயர், அவ ஸ்க்ரூ டிரைவர் அப்படின்னா கதை விடுறான்னு அர்த்தம். அப்படி ஒரு ஃபேமிலியே கிடையாது, அப்படி ஒரு குடும்பமே கிடையாது. ப்ராப்ளம்ஸ் அக்க உண்டா? நார்மல் ஃபேமிலி. எவ்வளவு பேருக்கு முட்டி வலி இருக்கு? நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்.
அப்போ இதெல்லாம் புரிஞ்ச குபேரன் என்ன பண்ணிட்டாரு, இங்க வந்து ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொப்பர அவஸ்தையில അതിൽ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ നരനാരായണ ഋഷിമാർ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ലീലയാണ്. നരനാരായണ മുനി, സോറി, ബദ്രീനാരായണ സ്വാമി ലക്ഷ്മി ദേവിയിലിരുന്ന് പിരിഞ്ഞു വന്ന് ധ്യാനം ചെയ്ത സ്ഥലം. നരനാരായണ ഋഷിമാർ തപസ്യ ചെയ്തത് സഹസ്ര കവചനെ. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെള്ളം വേണോ അല്ല ചായ, ഹെർബൽ ടീ? യു ഷുഡ്. ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കണം, കാരണം ദാഹം ഉണ്ടാവില്ല. സംടൈംസ് വിൽ ഫർഗെറ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എവിടെ നിർത്തി? സഹസ്ര കവചന്റെ ലീല, പിന്നെ ஊர்வஷியோட ஜென்மம், இதெல்லாம் நடந்தது இங்கதான். சரி, அந்த பக்கம் தப்த குண்டு பாத்தீங்களா? எல்லாரும் தப்த குண்டில் போயோ? எத்தனை பேர் குளிச்சு தப்த குண்டில்? எல்லாரும் குளிச்சு. ஓ, பாய்லிங் ஹாட் வாட்டர்ல. ஓகே, அப்போ കുളിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 2-3 o'clock ഇന്ന് പോയാല് കുറച്ച് ചൂട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. வெளிய குளிர் அதிகமாக அதிகமாக தப்த குண்டுல டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். வெளிய குளிர் கம்மியாக கம்மியாக டெம்பரேச்சர் இங்க கம்மியாகும். இது ஒரு മിറാക്കിളാണ്. പാറയുടെ ഇടയിലിരുന്നാണ് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത്. എന്തൊരു അത്ഭുതം. பாறைக்கு இடையில அந்த காலத்துல முனிவர்கள் என்ன செய்வாங்களா, கொஞ்சம் கிரெயின்ஸை வந்து டவல்ல கட்டி, தோர்த்தில കുറച്ച് தானியங்களை கட்டி இந்த தப்த குண்டுல முக்கி வச்சுட்டு இவங்க குளிச்சிட்டு வரும்போது அது வெந்துரும், சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. നാച്ചുറൽ. അത്ര അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബട്ട് കുറെ നേരം ഇരിക്കരുത്, ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി പോകും. ഇപ്പൊ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒക്കെ അകത്തിരുന്നാല് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി പോകും. ഒരു 5 minutes 3-4 minutes ഓക്കെ. பத்ரிநாராயண சுவாமி அந்த தப்த குண்டுல தான் கிடந்தார். அவரு நாரத முனிவர் விட பகவான் இங்க தியானம் பண்றாரேன்னு தேடி வந்தா பத்ரிநாராயண சுவாமியை காணோம். பத்ரிநாராயண சுவாமி எங்க இருந்தாரு? அந்த தப்த குண்டுல. அப்படிதான் நாரத முனிவர் எடுத்து பத்ரிநாராயண சுவாமியை பிரதிஷ்டை செய்தார். പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ മുഴുവൻ പർവ്വതവും മഞ്ഞ് സ്നോ എല്ലാം വന്ന് കവറായി മറുപടിയും ബദ്രിനാരായണ സ്വാമി ലോസ്റ്റ് വിഗ്രഹം കാണാൻ പോச்சு. സെക്കൻഡ് ടൈം, തേർഡ് ടൈം ശങ്കരാചാര്യർ വന്ന് പുനഃസ്ഥാപനം നടത്തി. ഒരു തടവ ഇപ്പൊ നമ്മ இருக்கிறது ടിബറ്റ് ബോർഡർல. ഇഫ് യു ട്രാവൽ അനദർ 20 kilometers എവിടെ എത്തും? ടിബറ്റിൽ കയറും. നമ്മൾ ടിബറ്റ് ബോർഡറിലാണ് നമ്മ ഇപ്പൊ இருக்கிறோம். புத்த சன்னியாசிகள் வந்தாங்க. தூலிங்க மடம் அப்படின்னு ஒரு மடம். அந்த புத்த சன்னியாசிகள் வந்து பத்ரிநாராயண சுவாமியை பார்த்துட்டு புத்தன் நினைச்சாங்க. பார்க்கறதுக்கு புத்தன் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லி புத்தர் கோயில் சொல்லி பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டாங்க. சோ இது ഒരുപാട് തവണ പ്രതിഷ്ഠ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ஆத்யம் குபேரன் பிரார்த்திச்சு, நாரத முனிவர் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க, புத்தர்கள் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் சங்கராச்சாரியர் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க. അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പക്ഷെ ഈ ബുദ്ധ സന്യാസികള് ഗോമാംസം കഴിക്കുവായിരുന്നു. இந்த புத்த சன்னியாசிகள் என்ன சாப்பிடுவாங்க? பசு. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறவங்க கையில இருந்து பூஜை பண்ணுன்னா அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார். മത്സ്യ മാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നില്ലേ, അത് കഴിക്കുന്നവര് പൂജിച്ചാൽ ഭഗവാൻ, കാരണം മനുഷ്യനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, മൃഗങ്ങളും അതും ഭഗവാനോட இல்லையா. கேரளால வந்து எவ்வளவு பசுமாடு வெட்டுறாங்க. 99% മലയാളീസ് മീൻ കഴിക്കും, ബാക്കി 1% കോഴി കഴിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാരും കഴിക്കും. அப்ப இந்த தூலிங்க மடத்துல புத்த சன்னியாசிகள் வந்து கோமாம்சம் சாப்பிட்டதுனால பகவான் ஒரு நாளைக்கு பத்ரிநாராயண கோயிலுக்குள்ள இருந்து காணாம போயிட்டார். ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അപ്രതീക്ഷമായി. പൂജാരിമാര് വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, വിഗ്രഹത്തിനെ കാണാനില്ല. ഏൻ അവർ അങ്ങിരുന്ന് മറച്ചിട്ടാറ്?
இவங்க கையால பூஜையை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை. ബൈബിളിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങള് എന്താണ് ദ പാഷൻ ക്രൈസ്റ്റ് മൂവി കണ്ടാൽ അറിയാം. അവിടെ ഒരു ചെമ്മരിയാട് കുരുതി കൊടുക്കാൻ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ஒரு சின்ன ஆடை கட்டி வச்சிருப்பாங்க அந்த பலி கொடுக்கிறதுக்கு. ஜீசஸ் போய் அந்த ஆட்டை அவுத்துட்டு சொல்லுவாரு, யுவர் பிரேயர்ஸ் வில் நாட் பி ஹர்ட். உங்க பிரார்த்தனையை கடவுள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஏன்? நீங்க இதை சாப்பிடுறீங்க. ഖുറാനിലെ ഒരു ശ്ലോകം, ഒരു സുർ, ഒരു വാക്കുണ്ട് ഖുറാനില്. യാതൊരുവൻ തന്റെ ആമാശയത്തിനെ ശ്മശാനമാക്കുന്നോ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിക്കില്ല. யார் தன்னுடைய வயிறை மயானமாக்குகிறார்களோ அவர்கள் பிரார்த்தனை யார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்? கடவுள். இது எப்ப ஸ்மசானம் ஆகும்? எல்லாம் கூட அகத்திடும்போ ஸ்மசானமாகும். அப்ப இது எல்லா மத கிரந்தங்களிலும் உண்டு. அப்ப பகவான் എന്തായി? பத்ரிநாத் சுவாமி ஒரு நாளைக்கு காணாம போயிட்டார். இந்த தேடுறாங்க பகவானையே காணோம். கடைசியில விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. பகவான் என்ன செஞ்சாரு? ബദ്രിനാഥ് സ്വാമിയുടെ ഗോശാല. ഇവിടത്തെ പശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫുൾ മുടി ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനത്തെ പശുമാടുക്കെല്ലാം യാക്ക് பார்த்திருக்கீங்களா? ஒயிட் யாக், பிளாக் யாக். அது കാരണം ഈ തണുപ്പില് இந்த குளிர்ல வித்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக പശുവിന്റെ പേര് ചമരി. ചമരി പശു. ഫുൾ എന്തുണ്ടാവും? മുടി ഉണ്ടാവും. அதுக்குள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு. இவங்க கையால எனக்கு பூஜை வேண்டாம், இவர் என்னை பூஜிக்கண்டா. அப்ப அவரு அவசானம் உபேட்சிச்சுட்டு போய் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அந்த பசுமாட்டுக்கு நன்றி சொன்னார். நீதான் என்னை காப்பாத்துன, നീ എന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കി വച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ എന്റെ പൂജ പൂർത്തിയാവണം, മുഴുമയടയணும்னா உன்னுடைய ரோமத்தால எனக்கு விசிறி சாமரம் வீசினாதான் பூஜை கம்ப்ளீட் ஆகும். അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ പൂജയിൽ ലാസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വീശും? ചാമരം. കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഗുരുവായൂരിലെ പത്രികീങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആനയുടെ പുറത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ചാമരം കൊണ്ട് വീശിയാൽ മാത്രമേ പൂജ. അതെന്താ? ചമരി പശുക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം പണ്ടത്. അതും ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. ഇങ്ങനെ അനേകം ലീല. അതേമാതിരി പാണ്ഡവர்கள் இந்த வழியால மோட்சம் அடைஞ்சாங்க. അവസാനം ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി ഒരു ദിവസം யுதிஷ்ഠிர மகாராஜாவும் பீமனும் இരിക്കുന്നു. ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்து பேசும்போது பீமன் சொல்றாரு, அண்ணா நேத்தைக்கு என்னுடைய இடது கண் துடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. എന്റെ ഇടത്തെ കണ്ണ് തുടിക്കുന്നു, ഇടത്തെ തോള് തുടിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു അമംഗലം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു, ഏതോ തവറ് നടക്ക പോകുന്നത്. என்ன? அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு போல வர்றேன்னு சொல்லி துவாரகா போயிருக்காரு. இதுவரை திரும்ப காணோம். ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അർജുനൻ ഓടി വരുന്നു. നെഞ്ചിലടിച്ച് തലയിലടിച്ച് ഓന്ന് കതറിക്കൊണ്ട് வர்றார் அர்ஜுனன். தர்மராஜர் கேட்கிறார், என்னப்பா ஆச்சு? உடனே கരഞ്ഞുകൊണ്ട് அர்ஜுனன் പറയുന്നു, பகவான் നമ്മളെല്ലാം விட்டு போய் பகவான் மறைஞ்சிட்டார். அவர் திரும்ப கோலோகத்துக்கு போயிட்டாரு. அதை கேட்ட பாடு யுதிஷ்டிரன் மௌனியாய். தர்மபுத்திரர் என்னானாரு? மௌனி. ஒரு வார்த்தை பேசல. பரீட்சித்த கூட்டார். சக்கரவர்த்தியாக பரீட்சித்தினை பட்டாபிஷேகம் செய்து. பரீட்சித் அர்ஜுனுடைய மகன். அவன் பட்டாபிஷேகம் செய்துட்டு ஒண்ணுமே பேசாம வடக்கு நோக்கி பயணம் செஞ்சார். பத்ரிநாத் இவ்வளவு நோக்கி நடக்காம. பீமன்னு മനസ്സിലായി. பீமனு ஒண்ணுமே பேசல, பின்னாடி நடக்கிறார். மூணாவது அர்ஜுனன், நாலாமத்தது நகுலன், சகதேவன், திரௌபதி, ஃபைனலி ஒரு பௌபவ், ஒரு நாய்க்குட்டி. இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க. இந்த பாதை, இந்த பத்ரிநாத் தாண்டி மானாகாவ் தாண்டி மேல ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. போறது ரொம்ப கஷ்டம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் வசுதாரா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அடுத்து போயப்போ ஓരോരുത്തരായിട്ട് തിരിച്ച് வைகுண்ட பிராப்தி நடந்த ஸ்தலம். அவங்க மோட்சம் அடைஞ்சது இங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட லீலைகள் இந்த இடத்துலதான். பின்ன
ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி இந்த வழியா பயணம் செய்திருக்காரு, நாரத முனிவர் வந்திருக்காரு, மத்வாச்சாரியர் பகவத்கீதைக்கு வந்து வியாக்கியானம் விளக்கம் எழுதினார். என்னது? துவைத்த சித்தாந்தம். சங்கராச்சாரியர் எழுதினது அத்வைதம், மத்வாச்சாரியர் எழுதினது துவைத்த பாஷ்யம், மத்வ பாஷ்யம். அது எழுதிட்டு அட்டஸ்டேஷன், ப்ரொஃபசர் கிட்ட அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும்ல, யார பார்க்க வந்திருக்காரு? വ്യാസ മഹർഷിയെ കാണാൻ ഇവിടെ വ്യാസ ഗുഹയിൽ അദ്ദേഹം വന്നു. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോണത്, മാനാഗാവ്, லாஸ்ட் வில்லேஜ். அது கழிஞ்சா நீங்க மேல பார்க்கலாம் ஃபென்சிங் இருக்கும், ஆர்மி மட்டும் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிபெட், அந்த பக்கம் விட மாட்டாங்க, அங்க போர்டே இருக்கும், வெல்கம் டு த லாஸ்ட் வில்லேஜ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு போர்டு இருக்கும். இது முடிஞ்சா only 300 families they live there. 300 குடும்பங்கள் மட்டும்தான் அங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. சோ வியாச மகர்ஷி தபஸ்ய செய்த குகை, அந்த குகை இப்பவும் இருக்கு. அதுக்குள்ள உட்கார்ந்துதான் அவர் பல விஷயங்கள் செஞ்சார். மகாபாரதம் எழுதியது. இந்த மகாபாரதத்துல ஒரு அழகு என்னன்னா, every third ஸ்லோகா is a riddle and puzzle. விடுகதை, கடங்கதை. மகாபாரதத்துல மூணாவது நாலாவது ஸ்லோகம் கடங்கதை, பின்ன ஒரு 2-3 ஸ்லோகம், அப்புறம் மறுபடியும் விடுகதை, ரிடில்ஸ் அண்ட் பசில்ஸ். ஏன்னா வியாச முனிவருக்கு மகாபாரதம் எழுதணும். ஒரு அசிஸ்டன்ட் தேடுறார், ஆரும் வருதில்லை. ஃபைனலி ஆரான அசிஸ்டன்ட் ஆயிட்டு வந்தது? கணபதி, விநாயகர் வந்தார். இன்னல விநாயக சதுர்த்தி, பாத்தியம் நம்ம இன்னும் அவட போகுது. சோ விநாயகர் வந்து நான் எழுதுறேன், ஆனா ஒரு கண்டிஷன். என்னது? ஸ்டாப் பண்ணீங்க, நான் எந்திரிச்சு போயிடுவேன். நிறுத்தியா நான் எழுதிட்டு போவோம், பின்ன வந்து எழுதல, நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். ஸ்டாப் பண்ணாம சொல்லணும். வியாச முனிவர் யோசிக்கிறார், எப்படி ஸ்டாப் பண்ணான்னு சொல்றது? காரணம் பெரிய பரம சத்தியம் இல்லே, பகவானை பத்தி எழுதுறது யோசிச்சு அந்த ஒரு பக்தியில. அப்போ வியாச முனிவர் யோசிக்கிறாரு, சரி ஓகே, ஆனா நான் ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன். എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? എന്ത് എഴുതിയാലും നീ അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. നീ வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நீ எழுதணும், நீ சும்மா எழுதக்கூடாது. அப்போ கணபதிக்கு ஆலோசிக்க சமயம் எடுக்கும். ஆ சமயம் கொண்டு வியாசன் பயங்கர அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது ரெண்டு பேருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே ஒரு ரிடில், ஒரு விடுகதை. என்னன்னா, எச்சிலால பரமேஸ்வரா பரந்தாமா உங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க. അപ്പൊ ഇത് ഗണപതി മനസ്സിലാക്കണം. എച്ചില്, തുപ്പല് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ആരെങ്കിലും ചെയ്യും? ദൈവത്തിന്, கடவுளுக்கு வந்து சலைவால அபிஷேகம். அது என்னது? ஹனி, தேன். தேனீச்ச എന്ത് ചെയ്യും? பூவிலிருந்து தேனை எடுத்து குடிச்சிரும். அப்புறம் அந்த பீஹைவ், அந்த தேன் கூட்டுல போய் துப்பி வைக்கும். அதுകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? இப்படி every shloka is a riddle and puzzle. அப்ப கணபதிக்கு டைம் எடுக்கும் ஆலோசிக்க. அப்படி 4 வேதங்களை அங்க வகுத்தாரு. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வ. மகாபாரதம் எழுதினது இதெல்லாம் நடந்த இடம் இது. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മല കാരണം അത് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. அங்கதான் முச்சுக்குந்த குஹா. அந்த பாகவத்துல அந்த கதை தெரியுமா? முச்சுக்குந்தன், அந்த பகவான் காளையவனன் சவுட்டி, அதுக்கு மேல நடந்த, அங்கெல்லாம் நம்ம போகல. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போறது வியாச குஹா, கணபதி பீடம், ஒரு ஸ்தலம். அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதி ரிவர். பூமியிலே சரஸ்வதியை இங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும், வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. துவாபர யுகத்தின் கடைசியில பகவான் திரும்பி போகும்போது இந்த 3 நதிகளை அழைத்தார். 3 பேரையும் விழிச்சு, ஆரேக்க கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி. கங்கா கிட்ட சொன்னாரு, கங்கா நீ அம்மா. கங்கா வந்து கங்கா மாதா, கங்கா மையா, அம்மையே போல. அம்மாவுடைய இதயம் உனக்கு. மக்கள் நிறைய பாவம் செய்து விட்டு உன் தண்ணீர்ல வந்து குளிப்பாங்க. நீ அம்மா மாதிரி பொறுத்து பொறுத்து அவங்க பாவத்தை கழுவணும். நீ இன்னைக்கு அம்மைയുടെ സ്ഥാനമാണ്. ഞാൻ പോകുന്നു, நான் போறேன். நீ இங்க 10,000 வருஷம் பூமியில இருக்கணும். யாரு? அப்ப ஜனங்கள் அநேகம் பாவம் செய்து வரும். അപ്പൊ ഗംഗയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായി, ഭഗവാനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. ഓൾറെഡി അവിടുന്ന് ഭഗീരഥം വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു. 10,000 വർഷം പിരിஞ்சிருக்கணுமேனு கவலை. பட் இருந்தாலும் ஓகே.
அடுத்தது யமுனை எடுத்து பாருங்க. யமுனா தோழி, சகி. கங்காரா அம்மா. யமுனா அம்மா இல்ல, யமுனா கோபி, தோழி, சகி. யமுனா கிட்ட சொன்னாங்க, நீயும் 10,000, நான் இருக்க மாட்டேன். நீங்க இல்லையா நான் இல்லை. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാ ഞാനും പോവും, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല. ഈ കലികാലത്തിൽ പാപികൾ എല്ലാം വരും. ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്, കോയമ്പത്തൂർ, പാലക്കാട്, കേരളത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വരും. எனக்கு முடியாது, நீங்க இல்ல நானும் இல்லை. அப்ப பகவான் சொன்னார், என் கட்டளை, என்ற ஆர்டரான், நீ நிற்கணும். அப்ப யமுனைக்கு தேசியம், கோபம் வந்தது. சரி, நான் நிற்கிறேன். யாராவது வந்து குளிச்சாங்க, அவங்க பாவத்தையும் എടുത്തിരുவேன், പുണ്യത്തെയും சேர்த்து എടുത്തിരുவேன். അപ്പൊ യമുന പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും വന്ന് കുളിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ പാവവും എടുക്കും, പുണ്യവും ചേർത്തെടുക്കും. ഗംഗ പാവം എടുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? അതോടെ പൊരുൾ என்ன? அப்பா நல்லதா போச்சு, நான் இனி குளிக்கல. பாவத்தையும் எடுத்துருவாங்க. அப்போ அக்கௌண்ட் 0. புனர்ஜென்மம் இல்ல. காரணம், நிறைய பாவம் செஞ்சா அந்த பாவம் கஷ்டப்படுறதுக்காக மீண்டும் பிறக்கணும். குறை புண்ணியம் செய்தாலோ மீண்டும் ஜெனிச்சு பெரிய பெரிய பணக்கார, தனவான், சுச்சினாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோகோ பிரஷ்ட, பெரிய பெரிய பைசக, அம்பானியோட வீட்டில் பிறக்க ஜெனிக்காம, ரஜினிகாந்தா பிறந்திருக்காங்க, சச்சின் டெண்டுல்கர், பிலிம் ஸ்டார், பணம், புகழ், பேர், അങ്ങനെ ജനിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടായാലും പുനർജന്മമുണ്ട്. അപ്പൊ യമുനയിൽ കുളിച്ചാല് പാപവും ഇല്ല. അപ്പൊ തേർഡ് റിവർ ആരാണ്? പറയാൻ ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞ് അതിനു മുമ്പേ ആള് സ്ഥലം കൊടുക്കും. சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் இல்ல, இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சரஸ்வதி போயிட்டாங்க. சோ சரஸ்வதி வித்யா ஸ்வரூபிணி. അവിടെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. நீங்க பார்க்கலாம் அந்த அதிசயத்தை. பயங்கர ஃபோர்ஸ்ல வரும் சரஸ்வதி. ஆனா வந்து 100 மீட்டர்ஸ்ல அந்த ஃபோர்ஸ் கம்மியாயி 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 அந்த பக்கம் இருந்து அலகானந்தா வந்துரும், இது உள்ள போயிடும். അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പോകും, പിന്നെ കാണാനേ പറ്റില്ല. സോ ഇപ്പൊ நம்ம மானாகாவ் போறோம். வியாச குஹா, அங்க கணபதி பீடம், சரஸ்வதி ரிவர். അവിടെ கடக்கான் இந்த பாண்டவர்கள்லாம் அந்த பக்கம் போக இதெல்லாம் நடக்க முடியாதனால பீமன் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோனை தூக்கி வச்சார், பிரிட்ஜ் மாதிரி, பீம் ஃபுல். நம்ம அது மேலதான் போவோம், அந்த பக்கம் போலாம், பார்க்கலாம். அதெல்லாம் അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ 2-3 സ്ഥലം ഒരു 300 സ്റ്റെപ്സ് മേലെ കയറണം. 300 സ്റ്റെപ്സ് ഓൺലി. முடியுமா? பറ്റാത്തവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബസ്സിന്റെ അവിടെ ബാസ്കറ്റ് കിട്ടും. அந்த பேஸ்கெட் பார்த்தீங்கல்ல, அதுல உட்கார வச்சு உங்களை மேல தூக்கிட்டு போய் எல்லாம் காமிச்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. ஓகே, സോ റെഡി ഫോർ 300 സ്റ്റെപ്സ്. ഈ പാർക്കിങ്ങിലും ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ട്, ഓക്സിജനിലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ബെറ്റർ സ്റ്റേ ബാക്ക്. കാരണം കുറച്ചും കൂടെ മേലെ പോവാണ്. ഓക്സിജൻ തിന്നാവും, கொஞ்சம் கூட தின்னாகும். யாருக்காவது பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கா? வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கா? 1 2 3 4. ஓ, 4 பேருக்கு பிரீத்திங். இப்போ you are feeling difficulty? No, now you are not feeling. So அங்க போலாம். கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இங்க உட்காந்துக்கோங்க. ஓகே, ரெடி? We can go. Okay,